So it's our immense pleasure to conduct this webinar through our young engineer who is going to talk about the PLC, the contribution of PLC, the basic dimension of PLC. PLC is the function or the important function for the foundry equipments where it will directly impact on the quality of the product. So that much importance is there for PLC programming. Many of the plants have automatic plants, automatic molding line, and the automatic pouring line, or wherever the manual intervention is there. There, the PLC control is being introduced everywhere. There, the PLC plays the major role to control the process across the production line. So, in that context, Mr. Bala, young engineer from Ashok Leyland Foundry Division, is going to give us the detailed explanation on PLC contribution. On behalf of Institute of Indian Foundrymen Chennai chapter, I welcome you all for this wonderful program. And please attend the program fully. You may raise your questions at the end of the program, for which Bala will be in a position to give detailed explanation, whatever he knows. Now I request our Chennai chapter council member, Mr. Siddharth, to introduce Bala to the forum. Over to Siddharth. Thank you. Thank you, Raman sir. Good afternoon all once again. Raman sir has rightfully put it, given a proper introduction as to what PLC is and how it is useful for our Foundry Division. And I think we have a very, very apt person, a person who is hands-on, a young and dynamic person amongst us, Mr.S Balamurugan sir. He has done his BE EEE and in Gojan School of Business and Technology and has passed out in 2012. He is a certificate automation engineer done in Technocrat on 2014. He has a total experience of 9 years. His first 6 years he had worked in Crew Private Limited in thermal power plant, and now 4 years he is in Ashok Leyland Foundry Division, Ennore. So I welcome Mr. S. Balamurugan once again. And since I guess he is a very hands-on person, everybody will be benefited with his knowledge sharing, and I hope our members take full use of it. Mr. S. Balamurugan, it's your space now. Please enrich us with your knowledge. Yes, sir. Thank you so much, sir. First of all, thank you IIF chapter teams for arranging such a great technical event, for inviting me the part of this event. Special thanks to Raman sir. He only arranging this program for inviting me. Very, very thank you so much. And Siddharth sir also very much thankful there. Sir, before going to present my presentation, sir, which medium is convenient to audience, sir? English or Tamil? Yes, many people are attending now, so you can combined way you can present. Okay, sir. Sure, sir. I will present my presentation. From the presentation. Sir, can I start, sir? Yeah. Yes, sir. Okay, sir. Hello, everyone. Good afternoon to all. I am Balamurugan from Ashok Leyland Foundry Division. I have 11-year experience in automation field as well as the electrical maintenance engineer. Today, I am going to present my presentation on a beautiful topic, basics of PLC. Sir, I will share my screen, sir, in my presentation. Sure. Sir, my topic is basics in understandings of PLC. First of all, what is PLC? Here, many of people are from industrial-based engineers or in foundry-based engineers. All we know what is PLC, day-to-day life, we heard PLC. What is the abbreviation of PLC? Many people know that is programmable logic controller.
That topic only we have to cover fully in this session. Before going to PLC basics and all, what is industry revolution? Industry can split it into industry 1.0, 2.0, 3.0. Many of us heard industry 4.0. Now in India, industry 4.0 is the latest trending. Many top companies is doing industry 4.0. Many people heard, but we don't know what is industry 4.0, what is industry 3.0. So industry revolution. Industry can split it into four revolution. Industry 1.0, 2.0 and 3.0, like that we split it. In 1780 that year, industry 1.0 is developed. That time, many old years before, only steam and water only major part in industrial process. That time, no electrical, that and all, no automation, that and all there. That's why we called industry 1.0. Second, industry 2.0 in 1870 in Germany. Some people founded a technology revolution. That industry 2.0 is called technological revolution. That time only electrical was technology was introduced and power as most efficient one. That time only mass as a production line, that and all electrical energy. Without PLC, mass line production also started and assembly lines also started, and electrical energy that time initiated itself. Industrial 2.0. In this session, what is Industry 3.0? 3.0 is the most industrial automation and manufacturing plant developing this industry 3.1960 after only so much of production we getting. That is for industrial 3.0. That time only PLC got introduced, computer and electronics and all they introduced 1960 afterwards. So now today we are running in industry 4.0, but many of top companies only industry 4.0 is working because cost wise is very high. It's in that wordings you see that and all cyber, physical system, Internet of Things. Many of heard IoT. What is IoT? Internet of Things. Next slide we will see the IoT that and all. In latest technology that is 4.0. Most of us company now we are following 3.0 and 4.0 that is running. First we understand what types of industry we have developed. I am working in Ashok Leyland. In our Ashok Leyland we have stepping in industry 4.0. So that also different. You can study with industry revolution. We have to study it before that PLC. Next slide is small video on video, but video audio is not available, so you can watch it. You define one small example of video. Sorry, video got over. In this video நம்மளுக்கு பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்காக நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் எப்படி இருந்தது, நம்ம இப்போ டெவலப் ஆகி எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும். பிஃபோராக இண்டஸ்ட்ரி 1.0 2.0 வரும்போதே ஆட்டோமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆட்டோமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் லைக் தட் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டெப்பிங் இன்ட்டு 4.0. 4.0வில் ஒன்றும் இல்லை, அதுலேயும் பிஎல்சி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பிஎல்சி இருக்குது.
அதில் இப்போ என்ன அட்வான்ஸாக நம்ம பண்ண போகிறோம், ஃபியூச்சர் எதை நோக்கி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி 5.0 ஆல்சோ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரி 5.0 ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ரோபோட்டையும் ஹியூமன்ஸையும் ஒர்க் டுகெதர் பண்ணி பெட்டர் கஸ்டமைசேஷன் and effective production achievement. That also in future, maybe for 4 or 5 years after, industry 5.0 also will come. இண்டஸ்ட்ரி 4.0 இப்போ ஏன் டாபிக் பிஎல்சி, இதில் நான் ஏன் இதை பற்றி சொல்கிறேன்னா ஐஓடின்ற வேர்டு 4.0 மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி 3.0 வெறும் பிஎல்சி மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கூட இந்த ஐஓடின்ற வேர்டு எல்லா இடத்துலையும் இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் அதுக்கான டெஃபினிஷன் நான் இப்போ கொடுக்குறேன். இந்த பிக்சரிக்கல் வியூவில் இந்த ஸ்லைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளோப் இருக்குது, அதை சுற்றி எல்லாமே இருக்குது. இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ஐஓடி மீன்ஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், தட் ஆல் வி நோ. இந்த பிக்சர் பாருங்கள், நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு குளோப்குள்ளே கொண்டு வராங்க. தட் மீன்ஸ் இன்டர்நெட். அந்த இன்டர்நெட்டை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஸ்மார்ட் ஹோம், இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் ஸ்மார்ட் ஹோம் இருக்குது. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அலெக்ஸா வச்சுருக்கோம். அலெக்ஸா என்ன பண்ணுது, ஜஸ்ட் ஆன் ஆஃப், வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆப் கொடுத்துட்றாங்க. அலெக்ஸாவில் எத்தனை ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு, ஃபேனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு பார்க்கக்கூடிய விஷயத்த மொபைலில் கொண்டு வந்துடுறாங்க, கஸ்டமைசேஷன் பண்ணி ஒரு விசுவலைசேஷன் ஆர் இதை கொண்டு வந்துடுறாங்க. இதே நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்கும். மேபி நம்ம எல்லா பிளான்ட்லேயும் பிஎல்சி இருக்கும், மோல்டிங் லைனில் இருக்கும், கோர் ஷாப்பில் இருக்கும், எல்லா இதுலேயும் இருக்கும். இதில் ஐஓடி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா டே டு டே எல்லா டேட்டாவும் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம். மோல்டிங் பாக்ஸ் எவ்வளோ போயிருக்கு, எவ்வளோ டிலே, இது எல்லாமே ஈவன் தோ ஒன் ஆப்பில். இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு வெப் சர்வர் வேணும், அதில் கண்டிப்பாக நெட் இருக்கணும். பிஎல்சி கூட ஐஓடி ஒரு எக்யூப்மெண்ட், ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட் ஆட் பண்ணி நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஐஓடி. இப்போ நான் எடுக்க போகிறது பிஎல்சி பேசிக்ஸ், பட் திஸ் அண்ட் ஆல் ஃபியூச்சர், ஸோ ஐ வுட் ரீஇனிஷியேட் திஸ். This session, my content is PLC introduction, history of PLC, block diagram of PLC, types of PLC input and output, PLC construction, logic gates, PLC interface, advantage and disadvantage, application. PLC introduction. What is PLC? All you know, programmable logic control. இப்போ இந்த செஷன் நான் எப்படி கொண்டு போக போகிறேன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு போயிடலாம். இப்போ எல்லாமே தியரட்டிக்கலாக படித்து எல்லாருக்கும் அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ நான் அப்படி கொண்டு போகிறதில்ல இந்த செஷனு. நம்மளுக்கு என்ன தேவை அது மட்டும்தான். ஒரு தியரி படிக்கிறத விட நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நல்லா இது பண்ணால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்லைட் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும், பட் ஈஸியஸ்ட் வே இருக்கேன். இது வந்து ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும். ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண தான் பிஎல்சியில் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகணும். பிஎல்சியில் 2 டைப் இருக்குது. நீங்கள் ப்ரோக்ராமராக ஆக போகிறீங்களா, இல்லை பிஎல்சி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண போகிறீங்களா. இந்த செஷன் ஏன் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணணும், ஈவன் தோ மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள் ஏன் அட்டன் பண்ணணும்னா பிஎல்சி பேசிக்ஸ் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக நம்மளால் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தட் மெனி ப்ராப்ளம் வி கேன் சார்ட் அவுட் சிம்பிளி, பட் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் பிஎல்சி ப்ரோக்ராமர் ஆர் லைக் தட். இஃப் யூ நோ தட் பிஎல்சி பேசிக்ஸ் அண்ட் ஆல், இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் ஆல் அஸ். PLC introduction. What is PLC? Already I told. That is industrial computer system. It's like that a computer. Imagine if all are having desktop in your home, desktop computer is there, na? That you imagine that is a PLC. Same like that PLC. This one PLC and computer are same. Some are changes in that physical and external activities. இன் டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரேம் இருக்கும், ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் வேண்டாம், இதை ஒரு பேசிக் பிசிக்கும் பிஎல்சிக்கும் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். பிசினா பர்சனல் கம்ப்யூட்டர், அதுக்கு இருக்கிறோம். சிபியூ இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும், ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும், ரேம் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பிஎல்சி ஆல்சோ சேம், ரேம் இருக்கும், பிஎல்சி இருக்கும், சிபியூ இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பவர் சப்ளை நம்ம வீட்டுக்கு கொடுக்குறது என்ன கொடுக்குறோம், 230 சப்ளை கொடுக்குறோம். ஸோ பிஎல்சி ஆல்சோ 230 வோல்ட் இஸ் தேர், 24 வோல்ட் டிசி இஸ் தேர். இன்புட் சிஸ்டம்க்கு நமக்கு என்னென்ன கொடுப்போம், கீபோர்ட், மவுஸ், தட் இஸ் தி இன்புட், ஆல் வி நோ. அது கூடயே இதை அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்கள். பிஎல்சிக்கும் இன்புட் இருக்குது. இதில் என்னென்னா புஷ் பட்டன், லிமிட் சுவிட்ச், ப்ராக்சிமிட்டி சுவிட்ச், பஸ் இன்டர்ஃபேஸ், தட் அண்ட் ஆல். அவுட்புட் இருக்குது. சிஸ்டமில் அவுட்புட் எடுக்கிறதுனா என்னென்ன எடுக்கலாம், மானிட்டர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம், சிபியூ இருக்குது, சிபியூலேருந்து மானிட்டர் போகிறது, தட்ஸ் அவுட்புட்னா அவுட்புட்டு. அண்ட் மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம், லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறோம், தட் அண்ட் ஆல் சிஸ்டம்.
இதுக்கு அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார், சோலனாய்டு, தட் அண்ட் ஆல் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள். சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே விண்டோஸ் 10 இருக்குது, விண்டோஸ் 7 போகும். இதே மாதிரி இதுக்கும் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ மேபி மோர் ஓவர் பிசியும் பிஎல்சியும் சேம். அதோட எதுக்கு இது வந்து பிஎல்சின்னு பேர் வச்சிருக்காங்கன்றதையும் சொல்லிடுறேன். இட்ஸ் ஏ இண்டஸ்ட்ரியல் கம்ப்யூட்டர். It's a control system that continuously monitors state of input device and make decision based on control the state of output decision. ஒரு இன்புட்டை வாங்கிட்டு நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை தான் அவுட்புட்டாக கொடுக்க போகுது. தட் இஸ் பிஎல்சி. இதை வந்து சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு இன்புட் ஃபீல்டில் நம்ம என்ன, நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டுலேருந்து வரக்கூடியதை வாங்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிறீங்க, சின்னதாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிறீங்க, இப்படி தான் ஒர்க் ஆகணும்னு சொன்னீங்க. அது அவுட்புட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் போக பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்னா என்ன, அவுட்புட்னா என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதுறாங்க, சின்ன சின்ன ஹிண்ட் நான் கொடுக்குறேன். தட்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பிஎல்சி பேசிக்ஸ். ஒய் பிஎல்சி? பிஎல்சி இல்லாமல் பிஃபோராக எப்படி ரன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அப்பயும் இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் கண்டுபிடிச்ச போதிலே ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பிஎல்சி இருக்கிறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா, ஹியூமன் எஃபெக்ட். மேனுவல் மிஷின்லாம் இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கும், புஷ் பட்டன் அழுத்திட்டு ஒருத்தர் எர்கானமிக்ஸாக ரொம்ப ஹை பாயிண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பிஎல்சி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி. அவுட்புட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஹியூமன் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி ஒரு பாட்டிலை 10 வாட்டி எடுத்து வைக்கணும்னா 10 வாட்டி எடுத்து வச்சுருவோம், திரும்பி 11வது வாட்டி எடுக்கும் போது அந்த இடத்துல டிலே வரும். ஸோ இதே பிஎல்சினா போட்டுட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஃப்ரம் அவுட்புட் எடுக்கலாம். காம்ப்ளெக்சிட்டி. சர்க்கியூட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஎல்சி இல்லாமல் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் இருந்தப்பெல்லாம். ஸோ பிஎல்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேனல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஆகிடுச்சு, சின்னதாக ஆகிடுச்சு, காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஹை காஸ்ட் அசோசியேட் ரிலேஸ், தட் அண்ட் ஆல் வெரி ஹை காஸ்ட்லி. ஆல் வி நோ ரிலேஸ், எலக்ட்ரிக்கல் பேனல்ஸ் உள்ள இன்சைடு பிரேக்கர் எல்லாமே அதிக காஸ்ட் இருக்குது. ஸோ பிஎல்சி வைஸ் போகும்போது பிஎல்சிக்கு மட்டும்தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அதர் ஆக்சசரிஸ்லாம் கம்மியாகிடும். ஸோ இது வந்து இதில் இதாக இருக்குது. பிஃபோர் அட்வென்ட் ஆஃப் பிஎல்சி, பிஃபோர் பிஎல்சிக்கு முன்னாடி ஆட்டோமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம். அது பாசிபிளா? எஸ், பாசிபிள். பிஎல்சி இல்லைனா கூட பவர் ரிலேஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரிலேஸ், மெனி ஆஃப் ரிலேஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. இதை வச்சும் ஒயரிங் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். இப்படி இதை வச்சு மோல்டிங் லைனே ரன் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் கண்ட்ரோல் லாஜிக். பிஃபோர் தட் படிச்சிருப்போம், பழைய சிஸ்டமில் அதெல்லாம் இருக்கும். என்ன ஒன்று, பேனல் சைஸ் பெருசாகும், நம்மளுக்கு ஒரு பிரேக் டவுன் அட்டன் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். சப்போஸ் நியூவாக ஏதாவது இன்டர்லாக் ஏதாவது கேட்குறாங்கன்னா அதில் ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங்கில் நீங்கள் போய் தேடணும், ஒயரிங் எது, டிராயிங் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ மெனி டிஃபிகல்ட்டிஸ் தேர். ஸோ தட் ஓவர் கம் ஒன்லி பிஎல்சி இன்ட்ரடியூஸ்ட். இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு 2 விஷயம் தெரியும், பிஃபோர் ஆஃப்டர் போட்டிருப்பாங்க. இந்த பிஃபோர் வந்து பிஎல்சி பிஃபோர் எப்படி இருந்தது பேனல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும், அதுவும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான். பட் ஆனால் கான்டாக்டர்ஸ் ரிலே எல்லாமே இருக்குது. பட் ஆஃப்டர் பிஎல்சி பார்த்தீங்கன்னா பேனல் சைஸ் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. இது சம்வாட் எக்ஸாம்பிள், நாட் திஸ் பேனல், சம்வாட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்லி. ஸோ பேனல் சைஸ் கம்மியாகுது, உள்ளே இருக்க எக்யூப்மெண்ட்லாம் கம்மியாகுது. ஸோ காஸ்ட் வைஸ் நம்மளுக்கு இதாகும், ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். திஸ் இஸ் தி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஒரு ஸ்மால் வீடியோ, அதை பாருங்கள். பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு கொண்டு போகிறேன் சார். இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், இப்போ இந்த பிக்சரை நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2 ரிலே இருக்குது, 2 ரிலே ஆனாலும் லேம்ப் ஏரியணும்னு ஒரு கான்செப்ட். இதுக்கு ஒயரிங் பண்ணியிருக்காங்க, இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. 2 ரிலே லேட்ச் ஆகுது, தட் டைம் லைட் கட் ஆன்.
சார் இதில் பார்த்தீங்களா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் ஏதாவது கேட்குறாங்க, இன்னொரு ரிலே எனக்கு 3 ரிலே வந்தால் எதாவது ஆகணும் அப்படின்னா ஒயரிங் இருக்கும் போது எவ்வளோ ஒரு சர்க்யூட் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணுனாலும் நம்மளால பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஒன்லி பிஎல்சிஸ். தட்ஸ் ஆல் சார். வீடியோ காட் ஓவர். அந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் எதுக்கு பிஎல்சி. பிஎல்சிலையும் ஒயரிங் வரும். அது எலிமினேட் பண்ண பிஎல்சிக்கு போடுறதுனால ஒயர்லாம் எலிமினேட் ஆகிடுமானா எலிமினேட் ஆகாது. 80% ஆஃப் ஒயரிங் எலிமினேட் ஆகிடும். வித்தவுட் பிஎல்சி இருக்கிற பேனலுக்கும் பிஎல்சிக்கும் ஒயரிங் வரும். அதை நான் ஆல்ரெடி பிஎல்சி டெஃபினேஷன் என்ன சொன்னேன், இன்புட் வாங்கிட்டு ஃபீல்டுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதி வைக்கிறோமோ அவுட்புட் கொடுக்க போகுது. ஸோ இன்புட்டுக்கும் ஒயரிங் பண்ணி தானே கொண்டு வர முடியும். இப்போ ஸ்விட்சஸ் ரிலேயில் கொடுத்துருந்தோம், அதே ஸ்விட்சை நான் பிஎல்சி கொண்டு வந்துடணும், இன்புட்டாக கொண்டு வந்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட்டுக்கு நான் ஒயர் கொடுத்து தானே, லேம்புக்கு நான் ஒயரிங் பண்ணி தானே ஆகணும். ஸோ இந்த ஒயரிங் ஆக போகுது. நடுவில் பிஎல்சி ஒரு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குது. இன்வென்ஷன் ஆஃப் பிஎல்சி. பிஎல்சி கண்டுபிடிச்சவர் வந்து டிக் மார்லே. 1960 இவர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் பிஎல்சி. ஃபர்ஸ்ட் இவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து மாடிகான் பிஎல்சி வித் ஜென்ரல் மோட்டர்ஸ் கூட காம்பினேஷன் வச்சு விட்டாங்க. ஆஃப்டர் தட் மாடிகான் பிஎல்சி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்னைடர் பிஎல்சி. Now market also available, that is very old one, but now also latest technology they also updated very well in that market. Next slide. Already I told na பிஎல்சியை ஒரு சிஸ்டம் கூடயே இமேஜின் பண்ணுங்கள். நீங்கள் தனியாலாம் யோசிக்க வேண்டாம், நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூடயே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். கம்ப்யூட்டர் எடுத்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்கும், ஒரு சிபியூ இருக்கும். அதே மாதிரி பிஎல்சி இஸ் ஏ திஸ் இஸ் தி சிபியூ ஃபார் பிஎல்சி. இதுதான் பிஎல்சி. அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை, சிஸ்டமுக்கும் பவர் சப்ளை இருக்கும், சிபியூ இருக்கும், ரேம் இருக்கும்ல, மெமரி தான் ரேம், தட் இஸ் கால்ட் ரேம். இது ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுற டிவைஸ். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டு, இந்த சைடு அவுட்புட். அந்த டெஃபினிஷன்லேயே கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இன்புட்டை கலெக்ட் பண்ணி பிஎல்சிக்குள்ளே என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது அவுட்புட்டாக தரப்போகுது. மேபி அவுட்புட் லோட் டிவைஸ், தட் ஆஸ் லேம்ப், solenoid or motor like that. இன்புட் இந்த சைடு என்ன இன்புட் வருதோ அதுக்கேற்ற அவுட்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டாக கொடுக்க போகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது மேஜராக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிஎல்சியில் பவர் சப்ளை இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு சிபியூ இருக்குது, நெக்ஸ்ட் ஒன் மாடல், அவுட்புட் மாடல். திஸ் ஆர் ஆல் தி 4 பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் பிஎல்சி. இது மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எதுவுமே இருக்காது. இதுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே ஈஸியாக இருக்கும். இதை தவிர்த்து எதுவுமே இருக்காது. அதுக்குள்ளே ஒரு மெமரி, ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர் என்னவோ அதுக்கேற்ற ஒரு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். பவர் சப்ளை இஸ் தி ஒர்க் ஹவுஸ் ஆஃப் தி பிஎல்சி சிஸ்டம். இட் மே பி 240 வோல்ட் ஏசியாக இருக்கலாம். மோஸ்ட்லி மெனி ஆஃப் பிஎல்சி 24 வோல்ட் தான் பிஎல்சி கண்டிப்பாக இருக்கும். பிஎல்சினாலே 24 வோல்ட் தான் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. இல்லை, 240 வோல்ட்டும் இருக்குது, ஏசியும் இருக்குது, டிசியும் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 24 வோல்ட் டிசி தான் இப்போ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். மெனி ஆஃப் இது பண்ணுவாங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது 240 வோல்ட். அதை எப்படி 24ஆக கன்வெர்ட் பண்ணுறது? எல்லாம் நம்மளுக்கு வர இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற சப்ளை எல்லாம் 230 இது இருக்குது. இதை 24ஆக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ்டு, தட் இஸ் ஸ்விட்சட் மோட் பவர் சப்ளை.
இது ஒன்றுமே கிடையாது. 230 சப்ளை இன்புட்டை வாங்கி 24 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி டிசியாக கொடுக்கும். தட் அண்ட் ஆல் காம்பேக்ட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓம்ரானில் இருக்குது, ஃபினிக்ஸில் இருக்குது, எல்லா பிராண்ட்லேயும் இருக்குது, சீமன்ஸில் இருக்குது. ஸோ தட் அண்ட் ஆல் த SMPS. இட்ஸ் கன்வெர்டட் 240 வோல்ட் into 24 வோல்ட் DC. தட் இஸ் கால்டு SMPS. Already I told na CPU is the in computer CPU is the RAM இருக்கும். அதில் RAM எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அவங்களால முடிஞ்சா, ஹார்ட் டிஸ்க் போடலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பிஎல்சியில் CPU இருக்குன்னா அதுலேயும் சம் மெமரி இருக்கும். அதுலேயே ரேம் இருக்கும், ரோம் இருக்கும். ரேம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. ஆல் ஹேட் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. தட் அண்ட் ஆல் டேட்டாஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட். ப்ரோக்ராம் பண்ணுற டேட்டா ரேமில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? மேபி அதே வந்து ரீட் ஒன்லி ப்ரோக்ராம்னா ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குல்ல, ஃபிர்ம்வேர், தட் அண்ட் ஆல் ரோமில் சேவ் ஆகும். ஸோ that and all internal process, that and all no need to deeply go inside. That is not worth it. That CPU is the main logic memory of the PLC CPU. That is the example of PLC. PLC means CPU. That and all the main part. எந்த பிஎல்சி நீங்கள் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது CPU. அதான் மதர் ஆஃப் தி PLC. தட் அண்ட் ஆல் த டிபிக்கல் எக்ஸாம் இமேஜ் ஐ ஷோன் இட் பிலோ. ஆஃப்டர் தட் வாட் அண்ட் ஆல் த பிராண்ட்ஸ் ஆஃப் PLC எல்லாம் கேட்பாங்க. பிஎல்சியில் என்னென்ன பிராண்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் டாப் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் பிராட்லி, எக்ஸாம்பிள் சீமன்ஸ், மிட்சுபிஷி, ஸ்னைடர், ஓம்ரான், டெல்டா, கெய்ன்ஸ், ஜி ஃபனக். மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபவுண்ட்ரி, நம்ம ஃபவுண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பிஎல்சி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளும் பார்த்துருப்போம்னா ஆலன் பிராட்லி இருக்கும், சீமன்ஸ் இருக்கும், மிட்சுபிஷி இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் many foundry following Schneider also, and Delta PLC also very low cost. That new இப்போ புதுசாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா டெல்டா PLC போகிறாங்க. பஸ்ட் இந்த 4 ஃபஸ்ட் இருக்க 4 பிராண்டு நல்லா ரிஜிடாக இருக்கும், நல்ல பிஎல்சி. அதெல்லாம் இப்போது ஒரு பிராண்டு ஒன்று இருக்குது. இப்போது நம்ம எக்ஸாம்பிள் மொபைல் மாதிரி தான். மொபைலில் ஐஃபோன் வேறு ப்ராசஸ் இருக்கும், ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வேறு ப்ராசஸ் இருக்கும். ஆண்ட்ராய்ட்லேயே நிறைய கம்பெனி இருக்குது, ரெட்மி, ரியல்மி, ஒன் ப்ளஸ். இவங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரியே வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆக்சிஜன் OS சொல்லுவாங்க, பிஃபோராக ஜாவா இருந்தது. ஸோ பிஎல்சிக்கும் அது மாதிரி இவங்களுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக. எக்ஸாம்பிள் ஆலன் பிராட்லி போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், அவங்களுக்கு தனியாக பிஎல்சி வெர்ஷன் வச்சுப்பாங்க. இப்போ ரியல்மி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரியல்மி 10 வருது, 11 வருது, 12 வருது. இயர் அப்டேட் ஆக அவங்களும் அப்டேட் ஆகிட்டு எல்லாம் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ ஒன்லி தட் எல்லாருமே அப்படி தான். சீமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அப்படியே வந்துகிட்டே இருப்பாங்க, மிட்சுபிஷியில் இருக்குது. இப்போ ஆலன் பிராட்லியில் என்னென்ன மாடல் இருக்குது, என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, என்னென்ன வெர்ஷன் இருக்குது, இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. சும்மா ஒரு ஒன் லைன் மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம பிளான்ட்டில் மோல்டிங் லைனில் என்ன பிஎல்சி இருக்குது, அதுக்கு என்ன வெர்ஷன் போடணும், எந்த சாஃப்ட்வேர் பண்ணணும். இப்போ சீமன்ஸ் இருந்தால் சீமன்ஸ், இப்போ எக்ஸாம்பிள் சீமன்ஸ் இஸ் தேர். நீங்கள் சீமன்ஸ் இருக்குது, அதில் போய் சீமன்ஸோட சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ணலாமா அப்படின்னா முடியாது. அது என்ன வெர்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு, அது என்ன பிஎல்சி போட்டிருக்காங்க. சீமன்ஸ்லேயே மெனி பிஎல்சி இருக்குது, அது நான் அடுத்த ஸ்லைடில் காட்டுறேன் ஒன்று ஒன்றா இருக்குன்ட்டு. அது கூட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நமக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெர்ஷன்லேருந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் ஆகும். ஓல்டு சாஃப்ட்வேர்னா ஓல்டு பிஎல்சி மீன்ஸ் ஓல்டு சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் ஆகும், அதில் லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் ஆகாது. ஸோ அட்வான்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. நம்ம இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் பிஎல்சி மாறுறது நல்லது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் அவங்க புதுசாக அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் மாறிக்கிட்டால் சேஞ்சஸ் நல்லாயிருக்கும், இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆலன் பிராட்லி பிஎல்சி இஸ் தேர். அதில் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோலாஜிக், SLC 500, PLC 5, இதெல்லாம் மாடல் நிறையா இருக்குது மார்க்கெட்டில். நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் வாங்கிக்கலாம். இஃப் சப்போஸ் மைக்ரோலாஜிக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா RX லாஜிக்ஸ் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும், அதுக்கான சாஃப்ட்வேர். இந்த கீழே இருக்கிற RX லாஜிக்ஸ் 5000 ஒர்க் ஆகுமானா ஒர்க் ஆகாது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் இட்ஸ் ஹையர் வெர்ஷன். ஸோ பழைய வெர்ஷனுக்கு பழைய சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் ஆகும், புது வெர்ஷனுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வரது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் RX லாஜிக்ஸ் 5. இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பிளான்ட்டில் SLC 500 இருக்குது ஆலன் பிராட்லி. நம்ம என்னென்னா அதை போய் பார்த்துருப்போம், பட் ஆனால் அதில் என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது. இதுக்கு அடுத்தது என்ன மாடல் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு ஆலன் பிராட்லி பிஎல்சி இருக்குது, என்னென்ன இதுக்கு அடுத்த ஹையர் வெர்ஷன் இருக்குது, இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் டேட்டா தான். இது தெரிஞ்சு வைக்கிறதுல தப்பு இல்லை, தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. நீங்கள் டெக்னிக்கலாக ஒருத்தங்கிட்ட பேசும்போது அது நல்லாயிருக்கும். சப்ளையர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் கேட்டு வாங்கலாம், இதில் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது, கேட்டுக்கலாம். சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான்.
நெக்ஸ்ட் சீமென்ஸ் பிஎல்சி. இது மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா ஃபவுண்ட்ரிலையும் சீமென்ஸ் பிஎல்சி இருக்கும். திசா மில்லு, கேடபிள்யூ மில்லு, இவங்க எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஃபவுண்ட்ரி. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் சீமென்ஸ் தான் போவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா S7-200, S7-300, S7-300 எல்லா இதுலேயும் இருக்கும். S7-1200 லேட்டஸ்ட் பிஎல்சி. இப்போ நீங்கள் நியூ மிஷின் எது வாங்கினாலும் S7-300லாம் அப்சல்யூட் பண்ணிட்டாங்க. 200லேருந்து 300, 400லேயே அப்சல்யூட். ஒன்லி மார்க்கெட் அவைலபிள் 1200 and 1500. 1500 லாஸ்ட் இயர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1200 மார்க்கெட்டில் இப்போ கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ ஓல்டு பிஎல்சிலாம் கிடைக்குமானா கிடைக்குது, ஹெவி ப்ரைஸில் கிடச்சிட்ருக்கு. ஸோ இது அப்கிரேட் பண்ணுறது நல்லது. ஸ்பேர் இல்லாதனால நீங்கள் 1300லேருந்து 1200 மாறுறது நல்லது. ஏன்னா ஸ்பேர் இன்னொரு 2 or 3 years இருக்கும். ரேட் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ அட்வான்ஸ் ஆகிக்கிட்டால் 1200 வெரி வெரி காம்பேக்ட் ப்ரைஸ்லேயே கிடைக்குது. இப்போ அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் பாருங்கள். S7-300 பிஎல்சி எல்லா திசா மில்லு எல்லாத்துலேயும் இருந்திருக்கும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் சிமேட்டிக் மேனேஜர் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி S7-200க்கு மைக்ரோவின் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் இந்த 1200, 1500 காம்பினேஷன் இருக்குது பாருங்கள், லேட்டஸ்ட் பிஎல்சி. அதில் டிஆ போர்ட்டல் ஒரு இன்டகிரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் சீமென்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா HMI, PLC எல்லாமே சேர்த்து இன்டகிரேட். அது டிஆ போர்ட்டல் மீன்ஸ் இன்டகிரல் சாஃப்ட்வேர், டோட்டல் இன்டகிரேஷன். PLC, HMI, SCADA, WinCC, that and all comes under single software. அதுலேயும் வெர்ஷன் விடுறாங்க. அதுலேயும் ஒரு என்ன ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா வெர்ஷன் 12, 13, 14, 15, 16. இது ஏன் நான் இவ்வளோ இந்த டீப்பாக இதை பற்றி சொல்கிறேன்னா, எக்ஸாம்பிள் 1200 பிஎல்சி இருக்குது, உங்ககிட்ட டிஆ போர்ட்டல் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அதில் என்ன வெர்ஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் V13 வெர்ஷன் 13. இப்போ என் லேப்டாப்பில் வெர்ஷன் 13 பிஎல்சி இருக்குன்னா அந்த வெர்ஷன் அந்த இதில் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஓகே, இட்ஸ் ஒர்க்கு. பட் நீங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர இன்ஜினியர்ஸ் சீமென்ஸ்லேருந்து ஏதோ கால் பண்ணி ஏதோ சப்ளையர் கூப்பிட்றீங்கன்னா அவங்க வெர்ஷன் 16 வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க மார்க்கெட் ஏற்ற மாதிரி அப்டேட் ஆகிப்பாங்க. ஸோ அவங்க அதுலேருந்து ஒரு சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதில் டவுன்லோட் பண்ணி விட்டு போயிட்டாங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிறது V13, அது ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இதில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. இது என்னென்னா வெர்ஷன் பார்த்துக்கோங்க, அதில் என்ன டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க நீங்களே சப்ளையர்கிட்ட கேளுங்க. சார் என்ன வெர்ஷன் போடுறீங்க, எங்ககிட்ட 14 தான் இருக்குன்னா நீங்கள் அவங்கள மாற்ற சொல்லுங்கள். நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறத விட அவங்கள மாற்றுறது தான் பெஸ்ட்டு. பிகாஸ் உங்கள் பிளான்ட் இதில் தான் ஓடிட்டு இருக்க போகுது. ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த டிஆவில் வெர்ஷனும் முக்கியம். ஸோ எங்ககிட்ட சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, என்னால் கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியலன்னா கண்டிப்பாக ஆகாது. அதில் வெர்ஷன் என்னன்னு பாருங்கள். அது பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். சேம் லைக் தட் மிட்சுபிஷி பிஎல்சி FX1U ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, 3U, 5U, இப்போ Q சீரிஸ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 சாஃப்ட்வேர் தான். GX டெவலப்பர், GX ஒர்க்ஸ் 2 அண்டு GX டெவலப்பர் ஃபார் ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான் அது 1U மட்டும்தான் அண்டு 3U சப்போர்ட் பண்ணோம். பட் 5U Q சீரீஸ் எல்லாம் ஒரே சாஃப்ட்வேரில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. தட் இஸ் GX ஒர்க்ஸ் 2, தட் இஸ் GX ஒர்க்ஸ் 3. அண்டு GX டிசைனர் மீன்ஸ் இட்ஸ் HMI சாஃப்ட்வேர். இது ஏன் இந்த சாஃப்ட்வேர் நேம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுன்னா, உங்ககிட்ட லேப்டாப் இருக்கும், எல்லா கம்பெனிலையும் பிஎல்சிக்கு லேப்டாப் இருக்கும், இன்ஜினியர்ஸ் அந்த இன்ஜினியர் தான் வந்து பண்ணணும் இல்லை, ட்ரபிள் ஷூட் யார் வேணாலும் பண்ணலாம். இப்போ எல்லாம் கம்யூனிகேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு மாதிரி இதில் சர்ச் பண்ணி டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஈத்தர்நெட் கேபிள் சொருவினிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா இதாகிடும். ஈவன் தோ இந்த பிஎல்சி ஆல்சோ இட் ஷோயிங் USB ஆல்சோ தேர். C டைப் போர்ட்டு இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கேபிள்லாம் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த கேபிளில் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்ட் கம்யூனிகேஷன் தான். ஸோ யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் பிஎல்சி ப்ரோக்ராம், அவ்வளோ ஒன்றும் டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையாது. அதை பற்றி நாலேஜ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக யார் வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பயம் இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு வாட்டி பிஎல்சி எடுத்துகிட்டு போய் லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு போய் அதில் கனெக்ட் பண்ணும்போது. ஒன்ஸ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எடுத்தோடனே ப்ரோக்ராம் மாற்றணும் அப்படின்லாம் ஐடியா வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க, என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஆன்லைனில் போட்டு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட். எடுத்தோடனே ப்ரோக்ராமராக ஆகவே முடியாது. ஃபீல்டு நாலேஜ் ஃபஸ்ட்டு, ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெவலப் ஆகிட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக நீங்கள் அதுக்கடுத்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்லேருந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தென் ஒன்லி அதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா லாஜிக் டெவலப் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் சிம்பிளாக சொல்லிவிடுவாங்க, ஒரு இன்டர்லாக் போடுறது அப்படின்றது ஈஸினா அவங்களுக்கு தேவை ரெக்யர்மெண்ட் அதாக தான் இருக்கும். பட் ஒரு ஆஸ் எ ப்ரோக்ராமராக நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும்னா ஃபீல்டில் அது பாசிபிளா, ஹைட்ராலிக் நியூமேட்டிக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, நம்ம லாஜிக் எழுதுனா எந்த ஒரு மிஸ்டேக் ஆகக்கூடாது. அதாவது சிங்கிள் நியூமேட்டிக்கா, சிங்கிள் சோல்நாய்டா, டபுள் சோல்நாய்டா, இல்லை 3x4 வால்வா, இதெல்லாம் பார்த்து தான் ப்ரோக்ராமிங் டெவலப் பண்ணணும். ஸோ மல்டி ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்புறமா பிஎல்சிக்குள்ளே ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு கரியர் க்ரோத் இருக்கும் கண்டிப்பாக. சேம் ஸ்னைடர் பிஎல்சி,
இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். மாடிகான் பிஎல்சிக்கு யூனிட்டி ப்ரோ அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் ஆகும். M241 340 இப்போ 455 அந்த பிஎல்சி கூட இருக்குது. PL7 சாஃப்ட்வேர் ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு பிஃபோராக கண்டுபிடிச்சது ஃபஸ்ட்டு மாடிகான் பிஎல்சி, அதை இப்போ ஸ்னைடராக தான் ஆக்கியிருக்காங்க. இந்த பிஎல்சி பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிடாக இருக்கும், பட் காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகம், பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். Same Omron PLC, that is model under CJ2M, CS1, NX series, CP2E series, that and all is there. Next slide. In session start itself, I told input and output only I am speaking. That and all the PLC. இது மட்டும் தான் PLCல இருக்கு. Input and output. என்ன இவரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்புட் சொன்னார், ப்ரோக்ராம் எழுதுனா அவுட்புட் சொல்கிறாரு. இந்த 4 பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது வெரி 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 மஸ்ட். எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ தட் தென் ஒன்லி வி கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் ஃபார் பிஎல்சி. வாட் இஸ் டிஜிட்டல் அண்ட் வாட் இஸ் அனலாக்? இந்த 4 டைப் தான் இருக்குது. டிஜிட்டலில் 2 இருக்குது, அனலாகில் 2 இருக்குது. டிஜிட்டல்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். தட் இஸ் டிஜிட்டல் இன்புட் அண்ட் டிஜிட்டல் அவுட்புட். டிஜிட்டல் இன்புட் மீன்ஸ் எய்தர் 0 ஆர் எய்தர் ஆன் 1. தட் இஸ் 0 மீன்ஸ் ஆஃப், 1 மீன்ஸ் ஆன். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவுட்புட் டிஜிட்டல் அவுட்புட் 0வாக இருக்கும் இல்லை 1ஆக இருக்கும். ஸ்விட்ச் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்விட்சை எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் லேம்ப்பு, ஏசி சுவிட்ச்லாம் இருக்குது. ஆஃபில் இருக்குது 0, ஆன் பண்ணிங்கன்னா 1, அவ்வளோதான். அதுலேருந்து ஸ்டேட்டஸ் எடுக்கிறீங்க, அதுதான் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். வாட் இஸ் அனலாக்? அனலாக்னா டெம்பரேச்சர், தட் அண்ட் ஆல் வேல்யூனா தட் அனலாக் வேல்யூ, சைன் வேவ் வேல்யூ, தட் அண்ட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் அனலாக். இது எங்கெங்கே வரும்னா ப்ரெஷர் வருது. ப்ரெஷரை உங்களால் இன்புட்டாக எடுக்க முடியுமா? ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எடுக்க முடியாது. அது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும், ரியல் டேட்டா ஃபீல்டுலேருந்து வரும். எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மீட்டர் லெவல் காட்ட போகுது. ஸோ தட் அண்ட் ஆல் அனலாக் இன்புட் அண்ட் அனலாக் அவுட்புட். I will one by one I explain what and all the digital, what and all the output. டிஜிட்டல் இன்புட் சொன்னேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் ஃபீல்டு இன்புட் ஸ்டேட்டஸ் டு பிஎல்சி இன்புட். பிஃபோராக சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள், சிபியூன்றது ஒரு சிஸ்டம் போல். அதில் இன்புட் நம்ம என்னென்ன கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்புட்னா இவ்வளோதான் இருக்கும். பட்டன், ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குல்ல, தட் அண்ட் ஆல் இன்புட். இது அவுட்புட்னு சொல்லுவீங்களா? சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவுட்புட்னா எது எதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகுதோ, எக்ஸாம்பிள் மோட்டார், அது சுத்தம், அப்போ அது அவுட்புட்டு. ஒரு லேம்ப் இருக்குது, லேம்ப் எரியும், நீங்கள் சப்ளை கொடுத்து அவுட்புட்டு, அப்போ அது லேம்ப்லாம் அவுட்புட்டு. ஸோ நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு சென்சார். சென்சார் இன்புட் தான். ஏன்னா ஒரு மெட்டல் பீஸோ இல்லை கெப்பாசிட்டி சென்சாரோ இல்லை ஃபோட்டோ சென்சாரோ அதில் ஏதோ சென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப், இது ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கா அந்த ஸ்டேட்டஸ் மட்டும்தான் தெரியும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் கோர் பாக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுது, க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே ஒரு சென்சார் வச்சுருப்பீங்க. க்ளோஸ் ஆகிடுச்சின்னு ஒன்று 0ல் இருக்கும், 0லேருந்து ஆஃப். அந்த சென்சார் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1ன்னு எனக்கு சிக்னல் வந்துடும், அவ்வளோதான். தட் இது மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வரது எல்லாமே டிஜிட்டல் இன்புட்டு. கான்டாக்டர் இருக்கும், கான்டாக்டரில் என்ஓவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒயரிங் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மோட்டர் ஆன் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு லிமிட் சுவிச்சஸ், ப்ரெஷர் சுவிட்சு இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 30 பார் செட் பண்ணிவிடுவீங்க. இட்ஸ் நாட் ஏ ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆர் ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர், இட்ஸ் எ ப்ரெஷர் ஸ்விட்சு. ஸ்விட்சில் என்ன பண்ணணும்னா 30 பார் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 30 பார் வந்தால் ஒரு இன்புட் கொடுக்கும், ஈவன் ஆன் ஆர் ஆஃப், அவ்வளோதான் அதால் பண்ண முடியும். ஸோ தட் திஸ் ஆல்சோ ப்ராக்சிமிட்டி சுவிட்ச், நார்மல் ப்ராக்சிமிட்டி சுவிட்ச். இது மட்டும்தான் இன்புட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் அவுட்புட். அவுட்புட்டில் நான் என்ன சொன்னேன்னா, எதெல்லாம் வித் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஆர் சோர்ஸ் வச்சு மூவ் ஆகிறது ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே அவுட்புட் தான். எக்ஸாம்பிள் லேம்ப், ஒரு லேம்ப் எரியுதுன்னா கண்டிப்பாக அது அவுட்புட் தான். அதில் சப்ளை கொடுத்து தான் நம்ம கொண்டு வரோம். டவர் லேம்ப்பு, மோட்டார், ரிலேஸ், கான்டாக்டர். பிஃபோராக காமிச்சது கான்டாக்டர் காமிச்சிருப்பேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஓவில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டா இன்புட்டு. இதே இந்த கான்டாக்டர் ஆன் ஆகணும்னா இதுக்கு நீங்கள் சப்ளை கொடுத்து தானே ஆகணும். ஸோ அது அவுட்புட் தானே. எக்ஸாம்பிள் சோலனாய்டு, ஊட்டர் இஸ் ஏ அவுட்புட் ஒன்லி. டிஜிட்டல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டு இப்போ நான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும். இன்புட்னா என்ன, அவுட்புட்னா இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு ரூம்குள்ளே இருப்பீங்க, இல்லை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இமேஜின் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசி இருக்குது, நம்ம ரூமை சுற்றி என்னென்ன இருக்கும். ரூம்குள்ளே நீங்கள் அப்படியே இருக்கிற ரூமில் பார்த்தீங்கனாலே ஸ்விட்சஸ் இருக்கும், ஏசி இருக்கும், பிரிண்டர் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ ஸ்விட்சஸ்னா நீங்களே இமேஜின் பண்ணுங்கள். ஸ்விட்சஸ்னா என்ன, இன்புட்டு. பிரிண்டர் என்னது, அவுட்புட்டு. ஏசி என்னது, அவுட்புட்டு. ஸோ இந்த ரூம்குள்ளே என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. இது எப்படின்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது பிஃபோர் இது எல்லாமே நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மிஷின் போயிட்டு கூட செக் பண்ணலாம், இதில் என்னென்ன இருக்குது. அப்போ புஷ் பட்டன் போட்டிருப்பாங்க, பேனலில் இருக்கும். ஸோ அது இன்புட்டு.
அவுட்புட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அதை கலெக்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன மிஷின் எடுத்துக்கோங்க, அதுல போயிட்டு ஒரு கோர் ஷூட்டர் மிஷினு இல்லை சாண்ட் பம்பிங் மிஷினு எது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பிஎல்சி இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சின்னதுலேருந்து போங்க. இதில் என்ன இன்புட் இருக்குது அவுட்புட் இருக்குது ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க. ஒரு 10 இருக்க போகுது, 10ல் அந்த பட்டன் கூட இன்புட்டு, எது இதெல்லாம் அவுட்புட். ஃபர்ஸ்ட் அதில் 100% கிளியர் ஆகிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லிட்டேன். அனலாக் ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு, எது இதெல்லாம் வேல்யூ வருதோ அதெல்லாம் இன்புட். அனலாக் இன்புட்னா என்னன்னா ஃபீல்டுலேருந்து வர்றது. சப்போஸ் ஃப்ளோ மீட்டர் வச்சுருக்கீங்க, டெம்பரேச்சர் சென்சாரு, ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர், தட் அண்ட் ஆல் ஃபீல்டுலேருந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி டேட்டா எனக்கு வேணும், இப்போ டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு வேணும்னு பிஎல்சிக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை அனலாக் இன்புட்டில் ஒயரிங் பண்ணிக்கலாம். அனலாக் அவுட்புட்னா என்ன, இன்புட்னா கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், அதே அனலாக இப்படி இமேஜின் பண்ணுங்க, நான் பிஎல்சியில் வாங்கிக்கிறேன், ஃபீல்டில் இருக்க டெம்பரேச்சரை நான் வாங்கிக்கிறேன். இதே அனலாக் அவுட்புட்னா பிஎல்சி தரப்போகுது, அனலாக் அவுட்புட்டை பிஎல்சி தரப்போகுது. அப்போ தருதுன்னா அது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோல்டிங் லைனில் நம்ம எல்லா சிலிண்டரு ஆக்சுவேட்டர் பொசிஷன் இருக்கிற சிலிண்டர்ஸ், தட் அண்ட் ஆல் ப்ரொபோஷனல் வால்வ் 0 to 10 volt. அப்போ நீங்கள் HMIல செட் பண்ணிவிடுங்க, எனக்கு 40% ஸ்பீடில் அந்த சிலிண்டர் மூவ் ஆகும்னா 14 டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0 to 10 voltல 10 voltனா 100%, எக்ஸாம்பிள் 5 volt போகுதுன்னா 50% ஸ்பீடு. அது பிஎல்சிலேருந்து 0 to 5 volt கொடுக்கும். 5 volt கொடுத்ததுன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஆக்சுவேட்டர் 50% ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ப்ரொபோஷனல் வால்வு அதை வந்து நீங்கள் விஎஃப்டிலேயே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இதுன்னு பண்ண அனலாக்கும் டிஜிட்டலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா, அனலாக் எல்லா இடத்துலையும் ப்ரோக்ராமிங் அனலாக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அனலாக்லையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், டிஜிட்டல்லையும் பண்ணலாம். எல்லா இடத்துலையும் அனலாக் பண்ண முடியுமானா நமக்கு காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாகும். ஃப்ளோ மீட்ரு, ப்ரெஷர் மீட்ரு, டெம்பரேச்சர் சென்சார், இது எல்லா இடத்துலையும் சூட்டபிள் ஆகுமானா ஆகாது. ஃபீல்டை நம்மளுக்கு அந்த ப்ராசஸ் என்ன தேவையோ அதுக்கு கண்டிப்பாக தேவைன்னா தனியாக. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எல்லார் வீட்லேயும் வாட்டர் டேங்க் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, நார்மலாக கீழே இருந்து தண்ணி மோட்டர் போடுறோம், அதில் டேங்க்கில் ஒரு ஹை லெவல் சென்சார் சும்மா ஒரு கண்ட்ரோலர் வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஹை லெவல் வந்ததுன்னா மோட்டர் ஆஃப் ஆகிடணும் அப்படின்ட்டு. மோட்டர் கண்டினியூஸாக ஓடுது, தண்ணி வந்துட்டுருக்கு, ஹை லெவல் வந்தோன்னா மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். இந்த கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இது இப்போ நான் சொன்னது வந்து டிஜிட்டல். இதே நீங்கள் பிஎல்சிலே இப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு பிஎல்சி போட போகிறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு ஸ்விட்சை ஒரு இன்புட்டாக எடுத்து இன்புட் ஒயரிங் பண்ணிக்கிறீங்க, அந்த மேலே ஃப்ளோட் ஸ்விட்ச் இருக்கா, அப்போ அதுவும் ஒரு இன்புட் தான், அதையும் பிஎல்சிக்குள்ளே தான் கொண்டு வர போகிறீங்க, அதை கொண்டு வந்துடுறீங்க. அவுட்புட் இதில் என்னென்னா மோட்ரு. இதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு எனக்கு ஹை லெவல் வந்தோன்னா மோட்டர் கட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருன்னு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க. ஸோ அதுபடி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இதே அனலாகில் நீங்கள் பண்ணணும்னா மோட்டரை ஆன் பண்ணிவிடுவீங்க, அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மீட்டர் போடணும், லெவல் டிரான்ஸ்மீட்டர் போட்டிங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் அதில் பிஎல்சியில் எழுதிடணும், ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதே 90% இல்லை 100% வந்தால் எனக்கு மோட்டர் ஆஃப் ஆகிடணும், 100 டைப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா HMIல ஒரு ஸ்கேடாவில் டைப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா கட் ஆஃப் அதை வச்சு ஒர்க் ஆகும். ஸோ அனலாகும் ப்ரோக்ராம் இஸ் பாசிபிள், டிஜிட்டல் ப்ரோக்ராம் இஸ் பாசிபிள். இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் மிஷினரி. பிஎல்சி ஒயரிங் டைப். நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒரு பேனலில் போய் பார்த்துட்டீங்க, பிஎல்சி இன்புட்லாம் என்ன அவுட்புட்னா என்னன்னு பார்த்துட்டீங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒயரிங் அதில் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு பிஎல்சி டிப்பிக்கலாக எடுத்து பாருங்கள். சின்ன பிஎல்சியாக எடுத்துகிட்டு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து பாருங்கள். நெகட்டிவில் ஒயரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. அது சோர்ஸ் மீன்ஸ் நெகட்டிவ், சிங்க் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ். இந்த 2 டைப் தான் இருக்குது. இந்த 2 டைப் தவிர யாராலையும் ஒயரிங் பண்ண முடியாது. இந்த 2 டைப் தான் பிஎல்சியில் பண்ணி ஆகும். சோர்ஸ் டைப்னா என்னென்னா நெகட்டிவை காமனாக வச்சுட்டு ஃபீல்டுக்கு நெகட்டிவ் கொண்டு போவாங்க, காமனை இங்கே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் சோர்ஸ். சிங்க் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டுக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் கொண்டு போவாங்க, 24 volt நெகட்டிவை காமனாக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்படி பண்ணுறதுல சில கம்பெனிஸ், கெமிக்கல் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒரு ஒயர் ஏதோ ஓப்பன் ஆகுது, இந்த பாசிட்டிவ் ஒயர் ஏதாவது ஃபீல்டில் ஷார்ட் ஆகுதுன்னா சம் ஸ்பார்க் வரும். 24 voltனாலும் சின்ன ஸ்பார்க் வரும். அந்த சின்ன ஸ்பார்க்கே வரக்கூடாத சில கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கும், கெமிக்கல் கம்பெனி, அதில் ஃபயர் ஆகிற அதிகமாகலாம். அந்த டைமில் சோர்ஸ் டைப் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஃபவுண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி பாசிட்டிவ் டைப். ஏன்னா இது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா சுவிட்சுக்கும் பாசிட்டிவ் கொண்டு போய்ட்டு, எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பட்டன், இப்போ இந்த ஏரோ மார்க் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள், ஒரு ஸ்டார்ட் பட்டன்னே வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து பாசிட்டிவ் தான் கொண்டு போவீங்க, நெகட்டிவை பிஎல்சி, இது பிஎல்சி, இந்த பார்ட் ஃபுல்லாக பிஎல்சி, இந்த நெகட்டிவ் காமனில் கொடுத்துருவீங்க. ஸோ ஃபீல்டு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நம்ம எல்லா கம்பெனிலையும் சிங்க் டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோர்ஸும் இருக்குது, பட் ஆனால் சில பிஎல்சி நெகட்டிவ் பிஎல்சியும் வருது. ஸோ அதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க, நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சீமென்ஸ் S7-200ஓட ஒரு லே அவுட்டு, டிபிக்கல் லே அவுட்டு. இதில் பாருங்கள், இதான் பிஎல்சி, இப்படி தான் இருக்க போகுது. ஸ்டார்டிங் நீங்கள் போனோன்னா ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கும். இதுக்கு பவர் சப்ளை என்னன்னா, L மீன்ஸ் பாசிட்டிவ், M மீன்ஸ் நெகட்டிவ். 24 volt கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்தோன்னா பிஎல்சி ஆன் ஆகிடும். ஆன் ஆகிட்டு ஃபீல்டுக்கு அவங்க என்ன, பிபி மீன்ஸ் புஷ் பட்டன், ஒரு பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க,
ஒரு புஷ் பட்டனில் வயரிங் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் எதில் கொண்டு வராங்க 0.2 அட்ரஸில் கொண்டு வராங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரோக்ராம் உள்ள என்ன எழுதியிருப்பாங்க மேபி அப்படின்னா இந்த புஷ் பட்டன் அழுத்தின உடனே ஒரு லேம்ப் எரியணும், லேம்புக்கு வயரிங் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் அதே மாதிரி பாருங்கள், இப்போ இதில் அவுட்புட்லேயும் 24 வோல்ட் கொடுத்துட்டாங்க பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் அவுட்புட் வரும், நெகட்டிவாக இவங்க லைட்டுக்கு கொடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இதே இது நீங்கள் நெகட்டிவ்லையும் கொடுக்க முடியுமானா பாசிபிள். நெகட்டிவாக நீங்கள் இந்த இடத்துல ஷார்ட் போட்டதை எம்மை வந்து இந்த இடத்துல நெகட்டிவாக கொண்டு போயிட்டு ஃபீல்டுக்கு நெகட்டிவ் கொண்டு போயிட்டு பாசிட்டிவ் இங்கே கொடுத்துட்டிங்கன்னா தட் அண்ட் ஆல் பாசிபிள். இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். பிஎல்சியில் சொன்னேன். இப்போ பிஎல்சியில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. இதில் ஃபிக்ஸ்டு டைப், மாடுலர் டைப், 2 டைப் சொல்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ்டு டைப்னா என்னென்னா காம்பேக்ட் டைப். சின்னதாக இப்போ ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்குது, அதுக்கு போயிட்டு ஒரு 2 லட்ச ரூபா பிஎல்சி போடணுன்னா வேண்டாம். எனக்கு அதுக்கு என்னன்னா ஒரு 5 இன்புட்டு 5 அவுட்புட்டு அது போதுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு பிஎல்சியை சூஸ் பண்ணலாம். இதே நிறைய எனக்கு ரேக் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் மோல்டிங் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இன்புட் இருக்கும். சாண்ட் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும். அந்த இடத்துல மாடல் ரேக் போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ ஃபிக்ஸ்டு மீன்ஸ் சின்னதாக இருக்கும். ரேக் மீன்ஸ் we can extend up to next slide we can see this fixed PLC. இந்த பிஎல்சியில் வெறும் 17 இன்புட்டு 17 அவுட்புட்டு, தட் இஸ் 16 அவுட்புட் 16 இன்புட் இஸ் தேர். தட் இஸ் தி பிஎல்சி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்காது. அவ்வளோதான். இந்த பிஎல்சியில் 16க்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சால் இந்த பிஎல்சி போகலாம். ஏன்னா சின்ன சின்ன மிஷினுக்கு இது போகலாம். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மி பண்ணிக்கலாம். சின்ன மிஷினுக்கு இது போதும், இது எதுக்கு அந்த பிஎல்சி போகணும், லேட்டஸ்ட்டு எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் எதுக்கு போகணும் அப்படின்றவங்க இதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ்டு டைப்பில் அட்வான்டேஜும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது. இது ஒரு இன்புட்டையும் அவுட்புட்டையும் உங்களால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா அது அவ்வளோதான். மேபி 24 இன்புட்டு 16 அவுட்புட் வாங்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக உங்களால் ஆட் பண்ண முடியாது. அதுமாதிரி ப்ரோக்ராமும் ரொம்ப பெருசாலாம் எழுதணுமானா முடியாது. அதுக்குன்னு எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரு மெமரி இருக்குது. மொபைலுக்கு எத்தனை 8 GB ரேமு, இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் 128 GB இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே உங்களால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுதா? இல்லை. ஸோ அதுக்கு ஏற்றது தான், அதுக்கு மேலே அதனால் டம்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கணும். இந்த மிஷின் சின்ன ப்ராசஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி மெமரி சூஸ் பண்ணி வாங்குங்க. எக்ஸாம்பிள் மாடுலர் பிஎல்சி. இது நம்ம திசா மில்லு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். ஒரு பிஎல்சி இருக்கும், பக்கத்துலேயே நிறைய மாடல் ஐஎம்எஃப் மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ளமேஷன் பிளான்ட் அது தள்ளி இன்னொரு பேனல் இருக்கும். ஆனால் ஒரே பிஎல்சி தான் இருக்கும். பட் தட் ஆல்சோ பாசிபிள். ரேக் பாசிபிள். ரேக்லேருந்து ஒரு கேபிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு, கம்யூனிகேஷன் கேபிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு அரௌண்டு 400 மீட்டர் 500 மீட்டரில் அனதர் பிளான்ட் இஸ் தேர். பட் நான் அந்த இடத்துல வந்து பிஎல்சி வாங்க விரும்பலை. இந்த மெயின் பிஎல்சியை வச்சு இதில் கம்யூனிகேஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு மாடல் போட்டு அங்கே வயரிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் நம்மளால் பாசிபிள் இந்த மாடலர் பிஎல்சியில். இதில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 2048 இன்புட் அவுட்புட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது. அவ்வளோ பெரிய பிளான்ட் இருந்தாலும் 2048ன்றது ஐதான். 2048 இன்புட் அண்ட் 2048 அவுட்புட். அதுக்காக இது பிஎல்சி இன்டர்ஃபேஸ். இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஐடியா வருதுன்னா, இந்த சைடு இருக்கிறது HMI, இந்த சைடு இருக்கிறது ஸ்கேடா. வாட் இஸ் HMI? வாட் இஸ் ஸ்கேடா? HMIனா ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ் சிஸ்டம், ஸ்கேடானா சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா அக்விசிஷன். லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேடா. இது எல்லா சின்ன சின்ன மிஷின்லையும் போட்டிருப்பாங்க. ஸ்கேடா இஸ் தி, இது ஒன்றும் கிடையாது. பிஎல்சி டிஃப்ரெண்ட், ஸ்கேடா டிஃப்ரெண்ட். இதுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர். இது பிஎல்சி சாஃப்ட்வேரே இதில் யூஸ் பண்ணலாம்னா முடியாது. அந்தந்த பிராண்டுக்கு ஏற்ற போல் இப்போ மிட்சுபிஷி இருக்குன்னா மிட்சுபிஷி பிஎல்சி வாங்கணும், HMI வாங்கணும், அதுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர், இதுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர். HMI என்ன பர்பஸ்னால், நீங்கள் பிஎல்சிக்குள்ளே எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் உங்களால் எல்லாத்துக்குமே இப்போ லேப்டாப் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இன்புட் ஆன் ஆகிடுச்சா இல்லையா, ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை. அதுக்கு இந்த HMI போட்டு நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன ஆனில் இருக்குது, எந்த இது ஆஃபில் இருக்குது, ப்ராசஸ் வேல்யூ என்ன இருக்குது, ட்ரெண்ட் சார்ட் பார்க்கலாம், எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸ்கேடான்றது மோஸ்ட்லி பெரிய பெரிய ஸ்டேஷன், பவர் பிளான்ட், மெட்ரோ, அந்த மாதிரி மெட்ரோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ஸ்கேடா ஒன்லி மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ டோட்டல் இது கொண்டு வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு ஸ்கேடா கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கும். அதில் ஃபுல்லாகவே விசிபிள் பண்ணலாம். பிஎல்சி தான் பின்னாடி அதை ரன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதில் இருக்க டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணி நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி விசிபிளாக கொண்டு வரது தான் ஸ்கேடா அண்ட் HMIயோட வேலை. மோஸ்ட் இப்போ HMI எல்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது கூட இருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கலாம். என்ன அலாரம் வந்தாலும், இப்போ ஒரு கோர் பாக்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுது, நெக்ஸ்ட்டு ப்ளோயிங் வரணும்னா, ப்ளோயிங் வரலன்னா அந்த டைமில் என்ன அலாரம் வரணும் அதுவே நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதே எழுதிடுவாங்க. ஸோ எந்த சென்சார் வரலன்ட்டு அதெல்லாம் நீங்கள்
தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராமர் வரும்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமர் அதை எழுத மாட்டாங்க, நம்ம கேட்டால் தான் எழுதுவாங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபிசிக்கலாக வேணும், ஃபிசிக்கலாக பண்ண முடியும், எல்லா வேல்யூஸும் அதில் கொண்டு வரலாம். அலாரம் கொண்டு வரலாம், ஃபியூச்சர் அலாரம் கொண்டு வரலாம். நவடேஸ் இப்போ ஐஓடி சொன்னேன், ஐஓடி பிஃபோராக வி டிஸ்கஸ்டு ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். அது நீங்கள் இப்போ போட்டுட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் கூட அதால் பண்ண முடியும். என்னன்னா ஒரு மிஷின் இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, 120 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும், சம்வாட் கூலிங்க்கு இல்லை ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் நான் பிஎம் எடுக்கணும்னா அலாரம் கொடுத்து மிஷின் ஆஃப் பண்ணிவிடும். அதுவே உங்கள் மொபைலுக்கே மெசேஜே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆல்சோ இதில் கொண்டு வரலாம். ஐஓடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மொபைலில் நம்ம தெரிஞ்சிடும். ஸோ மிஷின் ஆன் பண்ண விடாமல் எல்லாமே அது அலர்ட் ஆகிட்டு டாப் லெவல் கூட அந்த ஆப்பில் எல்லாருக்குமே மெசேஜ் வந்துடும். ஸோ இப்போ கிரிட்டிக்கல் என்னும் போது நம்ம கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும், அதை ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் நல்ல க்ரோத், பீரியாடிக்காக பார்க்க வேண்டியது எல்லாமே இந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ டேட்டா மானிட்டரிங் ஆல்சோ பாசிபிள். பிஎல்சி கம்யூனிகேஷன், இந்த ஈத்தர்நெட் கம்யூனிகேஷன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நார்மலாக நம்ம சிஸ்டமில் வீட்டில் நெட் கனெக்ஷன்னா பழைய டாங்கிள் வச்சு இல்லை ஒய்ஃபை மோடம் வச்சு அதில் ஈத்தர்நெட் வருது. ஸோ அது மாதிரி பிஎல்சி டு பிஎல்சிக்கு ஈத்தர்நெட் கம்யூனிகேஷன். சீமன்ஸ் பிசி அடாப்டர்னு இருக்குது. இது பழைய இதில் தான் யூஸ் ஆகும், எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா சீமன்ஸ் S7300 S7200 இருந்தால் சீமன்ஸ் பிசி அடாப்டர் கண்டிப்பாக தேவை. இது இல்லாமல் கம்யூனிகேஷன் ஆகாது. RS232லாம் ஓல்டு பிஎல்சிலாம் RS232 கம்யூனிகேஷன் தான். இதில் என்னென்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ இந்த கேபிள் கண்டிப்பாக மஸ்ட். RS232 எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் கேபிள் தான். RS485 ப்ராஃபி பஸ் இருக்குது, ப்ராஃபி நெட் இருக்குது. ப்ராஃபி பஸ்னால் என்னென்னா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, ஒரு ரூம்லேருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு ஒரே பிஎல்சி இருக்கும், அனதர் ரூமுக்கு உங்களுக்கு பிஎல்சி கம்யூனிகேஷன். அங்கே எனக்கு பிஎல்சி வேண்டாம், ஒரே ஒரு மாஸ்டர் பிஎல்சி போதும்னா அதில் இந்த ப்ராஃபி பஸ் கனெக்ஷன் இந்த ஒரே ஒரு கேபிளை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் அனதர் ஸ்டேஷனில் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா, கனெக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு பிஎல்சி மாடலை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஆனால் கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாக மாஸ்டர்லேருந்து தான் கண்ட்ரோல் ஆகும். அதுக்கு ப்ராஃபி பஸ் யூஸ் ஆகுது. சீமன்ஸில் மோஸ்ட்லி இது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பிஎல்சி டு பிஎல்சிக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னா கிடையாது, டைரெக்டாக இப்போ வர சர்வோ மோட்டரை கொண்டு போகிறாங்க. ஜஸ்ட்டு ப்ராஃபி பஸ் கேபிள் போட்டு டைரெக்டாக மோட்டர் வித் பிஎல்சியும் சர்வோ மோட்டரும் டைரெக்டாக லிங்க் பண்ணி விடுற மாதிரி ப்ராஃபி பஸ் யூஸ் ஆகும். ஸோ ப்ராஃபி நெட்டு சேம் லைக் தட் ஈத்தர்நெட் மாதிரி தான் இதுவும் ஒர்க் ஆகும். டேட்டா கம்யூனிகேஷன் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும், 1 Mbps ஸ்பீடில் டேட்டா ரிசீவ் ஆகும், இதாகும். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இது வெரி 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 மஸ்ட்டு. பிஎல்சியில் அப்லோட், டவுன்லோட், ரைட், ரீட். யாருன்னா உங்ககிட்ட கேட்டாங்க அப்லோட் பண்ணிட்டியாப்பா, டவுன்லோட் பண்ணிட்டியாப்பா, அந்த இதுக்குலாம் டெக்னிக்கல் வேர்டு இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இது பிஎல்சிலேருந்து ஏரோ மார்க் சிஸ்டமுக்கு போட்டிருக்கேன். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, அப்லோட்னா என்ன ஆகுதுன்னா, பிஎல்சியில் இருக்க ப்ரோக்ராமு லேப்டாப்புக்கு கொண்டு வரீங்க, தட் இஸ் அப்லோடு. அதே லேப்டாப்பில் எங்கே இருக்குது, லேப்டாப்லேருந்து ஏரோ மார்க் எங்கே போகுது, லேப்டாப்பில் இருக்க ப்ரோக்ராம் இங்கே போகுது, தட் இஸ் டவுன்லோட். டிஃப்ரென்ஷியேட் புரியுது? இப்போ நீங்கள் ஒரு புது சைட்டுக்கோ இல்லை புது மிஷினுக்கோ போகிறீங்க, மிஷின் ரன் ஆகிட்டுருக்கு, அந்த டைமில் போயிட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறதா டவுன்லோட் பண்ணுறதான்னு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் மெனி ஆஃப் பீப்புள். அதனாலேயே நிறைய பேர் லேப்டாப் தொட மாட்டாங்க, இதுக்கு பயந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்லோடும் ரீடும் ஒன்று தான். அப்லோடு வந்து சீமன்ஸில் டெக்னிக்கலாக அப்லோட் சொல்லுவாங்க, மிட்சுபிஷியில் ரீடு சொல்லுவாங்க, ரெண்டுமே காமன் வேர்டு தான். டவுன்லோடு சீமன்ஸில் சொல்லுவாங்க, ஆலன் பிராட்லியில் சொல்லுவாங்க, ரைட்டுன்றது மிட்சுபிஷியில் சொல்லுவாங்க, ஜாப்பனீஸ் அந்த இதில். ஸோ அப்லோட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் புது இடத்துக்கு போகிறீங்க, புது மிஷின் ஓடிட்டுருக்கு, பயப்படவே தேவையில்லை, போயிட்டு அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோ அதை அப்லோட் பண்ணி உங்கள் லேப்டாப் கொண்டு வந்துடுங்க. கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அப்லோட் ஆகிடும். அதில் ஆன்லைன் கம்யூனிகேஷன் வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஏதோ இன்டர்னல் சேஞ்சஸ் ஏதோ இன்டர்லாக் ஏதோ போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு தரவு ஆகிட்டிங்கன்னா மட்டும் கரெக்டான சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும், எரர் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அப்லோட் ஆகும்போது பிளான்ட் நிற்குமானா ஸ்டாப்பே ஆகாது எந்த ஒரு இதுக்கும். இது டவுன்லோடு, நீங்கள் 100% கிளாரிஃபை ஆகிட்டு எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது, ஆன்லைன்லேயே இப்போல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு ஆன்லைன்லேயே சேஞ்சஸ் வித்தவுட் பிளான்ட் ஸ்டாப்பேஜ், தட் ஆல்சோ பாசிபிள். பிஃபோர் தான் வந்து பிளான்ட்டை நிறுத்திட்டு ப்ரோக்ராம் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்லோட் பண்ணுறதுலாம் இருக்கும். இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது, ஆன்லைன்லேயே வித்தின் மைக்ரோ செகண்டில் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம், பிளான்ட் எந்த சஃபர் ஆகாது. ப்ரொடக்ஷன் ரன்னிங் டைம்லேயும் உங்களால் ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கு 100% கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் மட்டும் இதை பண்ணுங்கள். இல்லை அப்லோட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு உங்கள் டவுட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போயிட்டு ஆன்லைனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ டவுன்லோட் பண்ணுறதுனா பண்ணுங்கள். இப்போ இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்.
அப்லோட்னா பிஎல்சிலேருந்து வர்றது, டவுன்லோட்னா இங்கேருந்து போகிறது. தட்ஸ் ஆல். தென் பிஎல்சி ஆர்கிடெக்சர். இதில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, ஒரு ஸ்கேடா இருக்குது. இதில் ஆக்டிவ் பிஎல்சி, ஸ்டாண்ட் பை பிஎல்சி இருக்குது. ஏன் 2 பிஎல்சி போட்டும் 2 பிஎல்சி ஆல்சோ பாசிபிள். ஒரே டைமில் 2 பிஎல்சி வச்சுப்பாங்க. சேம் ப்ரோக்ராம், இதில் ஒரு பிஎல்சி, இது ஒரு ப்ரோக்ராம், சேம் ப்ரோக்ராம் டவுன்லோட் பண்ணி விட்டுறோம். இது மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நம்ம ஃபவுண்ட்ரி அப்ளிகேஷனுக்கு இது தேவைப்படாது. ஏன்னா மோல்டிங் லைன் அவ்வளோ ஸ்டாப் ஆகிட்டா அகெயின் அதனால் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சில ப்ராசஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் மெட்ரோ அந்த மாதிரி தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லாம் ஒன்ஸ் பிளான்ட் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா அகெயின் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஃபர்தராக நிறைய பிளான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இது பண்ணுறது தான் இந்த ஆக்டிவ் பிஎல்சி, ஸ்டாண்ட் பை பிஎல்சி. ஆக்டிவ் பிஎல்சியும் ரெண்டுமே ஆக்டிவில் இருக்கும். இது எப்பப்பெல்லாம் ஒர்க் ஆகும்னா, ஆக்டிவ் பிஎல்சி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளமோ இல்லை சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளமோ எதனால இது வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாண்ட் பை பிஎல்சி வரும். வித்தின் மைக்ரோ செகண்டில் சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிக்கும், எந்த ஒரு சப்போர்ட் ஆகாது பிளான்ட். ஸோ நம்ம ஃபவுண்ட்ரி அப்ளிகேஷனுக்கு இது தேவையானா சில கண்டிஷன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் 2 பிஎல்சி வச்சுக்கோங்க. மேபி இது இல்லைனா கூட பேக்கப் அதை எடுத்து வருவோம். அந்த கண்டிஷன் இருந்தால் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிடண்டன்சி பிஎல்சி ஆல்சோ தேர். இப்போ இது பிஎல்சி லேடர் ப்ரோக்ராமிங். பிஎல்சியில் நிறையா இருக்குது. லேடர் ப்ரோக்ராமிங், ஃபங்க்ஷனல் லேடர் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது. இது பார்க்கும்போது ஒரு ட்ராக் மாதிரி இருக்கும், ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி இருக்குது. ஜஸ்ட் இது ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி தான், எழுத அப்படியே ரங்கு போய்ட்டு. அதனால தான் இது பேர் லேடர்னு வச்சுருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடு பவர், ரைட் சைடு பவர், 2 பவர் ரயில் இருக்குது. அதாவது இந்த சைடு இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடு சொல்கிறாங்க, இந்த சைடு இதெல்லாம் ரங்குன்னு சொல்லுவாங்க. 1 by 1 1 by 1 இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஆஃப்டர் தட் எண்டு. தட் அண்ட் ஆல் பிஎல்சி லேடரோட பேசிக் எக்ஸாம்பிள் இது. ஆல்ரெடி இது மோஸ்ட்லி என்ஓ அண்ட் என்சி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் என்ஓ, வாட் இஸ் என்சி மீன்ஸ் நார்மலி ஓப்பன், நார்மலி க்ளோஸ். தட் அண்ட் ஆல். நார்மலி ஓப்பன் மீன்ஸ் புஷ் பட்டன் இருக்குது. ஸோ கிளியராக எலக்ட்ரிக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அதர் பீப்புள் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். இப்போ இது சப்ளை போயிட்டுருக்கு. சப்ளை என்ஓவில் ஸ்டார்ட் பட்டன் எல்லாமே க்ரீனில் தான் இருக்கும். சப்ளை போயிட்டுருக்கு, இங்கே தான் நிற்கும். இது க்ளோஸ் ஆனால் தான் சப்ளை போக போகுது. ஸோ தட் இஸ் நார்மலி ஓப்பன். நார்மலி க்ளோஸ் மீன்ஸ் தட் அண்ட் ஆல் ரெட் ஸ்விட்ச், எமர்ஜென்சி, புஷ் பட்டன், ஸ்டாப் புஷ் பட்டன், that and all. 24 volt if goes na directly it's going on. So it passes. That is the normal technical word. NO and NC is nothing but normally open and normally close. இது எப்பெல்லாம் எனர்ஜைஸ் ஆகும்? எக்ஸாம்பிள், யாரோ ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரு பட்டன் அழுத்துறாரு, அப்போ அது என்ன ஆகும்னா நார்மலி ஓப்பன், டெக்னிக்கல் வேர்ட் ஸ்விட்ச் வென் ஆக்டிவேட்டட். ஆக்டிவேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா சப்ளை த்ரூ ஆகிடும். இப்போ என்ஓவில் இருந்ததா ஒரு அழுத்தும் போது சப்ளை த்ரூ ஆகும். ஸோ 24 volt எனக்கு இங்கே வந்துடும். இதே என்சியில் இருக்கிறத அப்படி உல்ட்டாவாக இமேஜின் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி சப்ளை போயிட்டுருக்கு, அவர் அந்த பட்டனே ரெட்டில் தான் இருக்கனால சப்ளை போயிட்டு தான் இருக்கும் மேலேயும். இந்த பட்டன் அழுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா சப்ளை ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ நார்மலி க்ளோஸ்க்கும் ஓப்பனுக்கும் தெரிஞ்சுது. நான் எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து க்ரீன் காமிச்சிருக்கேன், இல்லை ரெட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு. ஃபஸ்ட்டில் இருக்க பிக்சர் நார்மல் கண்டிஷனில் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கேன். ரெண்டாவது பிக்சர் அது ப்ரெஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னு காமிச்சிருக்கேன். இது மஸ்ட்டு பேசிக். நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பிஎல்சி கற்றுக்கணும் எனக்கு அப்படின்னா, ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணுனாலே ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும். பயங்கரமாக நீங்கள் யோசிக்க கண்டிப்பாக வந்துடும். லாஜிக் கேட்ஸ் எல்லாருமே படிச்சிருப்போம். அண்ட் கேட், ஆர் கேட், நார் கேட், இதெல்லாம் காலேஜ்லேயும் படிச்சிருப்போம், ஸ்கூல் டேஸ்லேயும் படிச்சிருப்போம். இப்போ ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு யூடியூப்பில் இருக்குது, கூகுள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் கேட்னா என்ன, ஆர் கேட்னா. லாஜிக் கேட் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அண்ட் கேட்னா என்னென்னா 0 0 0 1னா அவுட்புட் 0வாக இருக்கும். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாட் அப்பா எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். 0 0 இருந்தால் இது நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க? ஏ வந்து ஸ்விட்ச் 1, பி வந்து ஸ்விட்ச் 2. இந்த கண்டிஷன் என்ன? அவுட்புட். இன்புட் என்ன சொன்னால் ஸ்விட்ச் 1, ஸ்விட்ச் 2, அவுட்புட்டு. 2 சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கும் போது அவுட்புட் நீங்கள் ஃபேன்னே வச்சுக்கோங்களேன். 2 சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கும்போது ஃபேன் ஓடக்கூடாது, 0. எய்தர் ஒரு சுவிட்ச் ஆனில் இருந்தாலும் அவுட்புட் ஆன் ஆகக்கூடாது. 2 சுவிட்ச் எப்போ ஆக்டிவேட் ஆகுதோ அப்போ மட்டும் ஃபேன் ஓடணுன்றது தான் அண்ட் கேட். இந்த கண்டிஷனோட இதை இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இதில் எப்போ ஆன் ஆகுது அவுட்புட்டு? 2 சுவிட்ச் ஆன் இருக்கும்போது. அதுக்கு அண்ட் கேட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறீங்க. ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது சொன்னால் லெஃப்ட் லேடர், ரைட் லேடர். அதில் 24 volt, இப்போது நான் அந்த ஆரோ மார்க் பாருங்கள், 24 volt இங்கே வந்து நிற்கும். நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறீங்க. ஸ்விட்ச் 1ஓடது ஒயரிங் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸ்விட்ச் 1 மீன்ஸ் ஏ, அதை ஒயரிங் பண்ணிக்கிறீங்க, என்ஓவில் போட்டுக்கிறீங்க. சப்ளை இதுக்கு மேலே போகுமானா போகாது, இங்கேயே நின்றுட்டுருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்விட்ச் 2 போட்டுக்கிட்டீங்க, இங்கே இதுக்கு மேலேயும் போகாது, சப்ளை இங்கே தான் நின்றுட்டுருக்கும்.
இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு லேம்ப் இந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டானா கரெக்ட். ஏன்னா சப்ளை இப்படி வந்துடுது, ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்லியிருந்தேன் பாருங்க, NO புஷ் பட்டன் அழுத்தும் போது NC ஆகும்ன்ட்டு. ஆப்ரேட்டர் அழுத்தினார்னா அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக 24 வோல்ட் போய் இங்கே நிற்கும். பி அடுத்த லாஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்க, ட்ரூத் டேபிளில் 1 இது ரெண்டாவது ஆப்ரேட்டர் ரெண்டாவது சுவிட்ச் அழுத்துறாரு. அப்போது என்ன ஆகும்னா சப்ளை த்ரூ ஆகிடும், லேம்ப் உங்களுக்கு க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்போ இது அண்டு கேட்டை வச்சு தான் ப்ரோக்ராம் எழுதணுமானா அப்படி கிடையாது. இது எதுக்குன்னா ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இவ்வளோ கண்டிஷனுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகுமானா சூட் ஆகும். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள். ஏ மட்டும் ஆன் பண்ணி பாருங்கள், பியில் சப்ளைவே போகாது. நீங்களே அந்த 24 வோல்ட் போகிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், பியில் போகாது. ரெண்டுத்துலேயும் 24 வோல்ட் ஆப்ரேட்டர் அழுத்தி 24 வோல்ட் வந்து அந்த ஏவும் பி ஆக்டிவேட் ஆனால் தான் PLC அவுட்புட் கொடுக்கும். தட் இஸ் அண்டு கேட்டு. ப்ரோக்ராம் எழுதுனா தான் அது ஒர்க் ஆகும். பிஃபோராக இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டானா கிடையாது. இது ஆர் கேட், ஒன்றும் இல்லை, எய்தர் ஆர். எந்த சுவிட்சு ரெண்டு சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கும்போது அவுட்புட் ஆன் ஆகாது, ஏதாவது ஒரு சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும்போது ஈவன் ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக லேம்பு கொடுத்துட்டாங்க. பி ரெண்டுமே ஆனில் இருந்தாலும் ஆன் ஆகிடும். இது நேண்டு கேட்டு. நேண்டு கேட்டுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, ரெண்டு சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும் போது அவுட்புட் ஆனில் இருக்கணும்ட்டு கண்டிஷன். இது நேண்ட் டேபிளோட லாஜிக்கு. ஏதாவது ஒன்று ஆனில் இருந்தாலும் ஆனாக இருக்கணும். அப்படியே உல்ட்டா அண்டு கேட்டோட உல்ட்டாவாக இருக்கும் ரெண்டு சுவிட்ச் ஆன் ஆகும்போது. இந்த லாஜிக்கை ப்ரீவியஸாக உள்ள டிராயிங்கில் போட்டு பாருங்கள், இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், ஒர்க் ஆகாது. அவுட்புட்டு மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இந்த ட்ரூத் டேபிளுக்கு இந்த லாஜிக் தான். ஸோ இது நெட்லேயே கூகுள்லேயே கிடைக்குது உங்களுக்கு. அண்டு கேட் ஆர் கேட் வித் PLC எக்ஸாம்பிள் போட்டு பாருங்கள். இதில் 100% கான்ஃபிடென்ட் ஆகும். இதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது. சின்னது தான் இது, யோசிக்கிறது ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் இதில் 100% இதாக ஆனீங்கன்னா ஃபர்தராக உங்களுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் DOL ஸ்டார்டர். இது எல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் எல்லாருமே இதில் ஈஸியாக பண்ணிவிடுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் நம்ம தண்ணி மோட்டரே இருக்கட்டுமே, வீட்டில் வந்து ஒரு புஷ் பட்டன் அழுத்தி விட்ருவோம், மோட்டர் ஓடிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒயரிங் இப்படி தான் பண்ண போகிறாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட், இது நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டு, ஒன்றும் இல்லை, 230 வோல்ட் சப்ளை வரப்போகுது. ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்தினோன்னா மோட்டர் ஓட போகுது. இது மோட்டர்னே வச்சுக்கோங்க. கான்ட்ராக்டர்னா மோட்டர், அது மோட்டருக்கு போகிற கான்ட்ராக்டர். மோட்டர் ஓடிடும். வென் ஹவர் ஸ்டாப்பு, நம்ம போய் ஸ்டாப் அழுத்தினாலும் ஸ்டாப் ஆகிடணும். NC மோட்டர் ட்ரிப் ஆகிடுச்சினாலும் இது போகணும். இது நார்மலாக வந்து DOL ஸ்டார்டர். இந்த DOL ஸ்டார்டரை PLCக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா ஒயரிங் இல்லாமல் PLCலேயே ஒயரிங் பண்ண போகிறீங்க. எனக்கு வித்தவுட் ஸ்டார்டரு I can go for PLC means what can do na, this is the program. லேடர் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே மோட்டர் போட்டுக்கிட்டாச்சு. மோட்டர் கீழே திருப்பி ஏன் இதை லேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த ஒயரிங்லேயும் பிஃபோராக பார்த்துருப்பீங்க, லேட்சிங் சர்க்கியூட் பார்த்துருப்பீங்கள்ல. ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கையை எடுத்துடுறீங்க, நீங்கள் தண்ணி மோட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு வந்துடுறீங்க, இருந்தாலும் தண்ணி மோட்டர் ஆன்லேயே இருக்குல்ல. ஸோ ஒன்லி தட் இஸ் தி லேட்சிங். PLCலேயே அது மாதிரி லேட்ச் இருக்குது. ஒன்ஸ் நீங்கள் லேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா மோட்டர் ஓடிட்டே தான் இருக்க போகுது. எப்போ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ ஸ்டாப் ஆகும். ஓவர் லிடையாக ஸ்டாப் பண்ணால் ஸ்டாப். லிமிட் சுவிட்ச் மீன் ஃப்ளோட் சுவிட்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வந்துடும். இப்போ PLCயில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்னா, மோட்டர் ஆன் ஆனால் ஒரு லைட் எரியணும், ஒரு ஒயரிங் பண்ணிக்கோங்க. அவுட்புட்டு இதெல்லாம் இன்டர்னலாக எழுதிப்பீங்க, ஆனால் அவுட்புட்டுன்றது ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுக்கும். ரெண்டு ஸ்டாப்புக்கு ஒன்று ரெட் லைட்டு, ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்து க்ரீன் லைட்டு கொடுக்க போகிறீங்க. ஆஃபில் இருந்தாலும் ஒரு அவுட்புட் ஆனில் இருக்க போகுது. இதை PLCக்கு ஒயரிங் பண்ணி பண்ணுறது தான். பிஃபோர் இந்த DOL ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் அவுட்புட், இதெல்லாம் இன்புட்டுன்னு நீங்களே கேதர் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி இமேஜின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், லேடர் டிராயிங் இப்போ பார்த்துட்டோம். இது இல்லாமல் சீக்வென்ஷியல் சார்ட் இருக்குது, ஃபங்க்ஷன் பிளாக். மோஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனி மெனி PLCயில் இப்போ ஃபங்க்ஷன் பிளாக் எழுதுவாங்க. இதில் ஈஸி ப்ரோக்ராமு, பட் ஆனால் C ப்ரோக்ராம் மாதிரி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். பட்டு ப்ரோக்ராம் லைன் வைஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். லேடர் போனீங்கன்னா அப்படியே பெருசாக போயிட்டே இருக்கும் ப்ரோக்ராம். லேடரில் ஃபங்க்ஷன் பிளாக்ல சின்னதாக முடிக்கலாம். ஸ்ட்ரக்சர்டு டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வெரி வெரி ஓல்டு. இதில் மோஸ்ட்லி நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறது லேடர் தான். கண்டிப்பாக லேடர் நீங்கள் வேறு ஒரு சப்ளையர் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்லேயோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயோ கொடுத்தாங்களா நீங்களே ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள், எங்களை லேடர்லேயே ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுங்க, ஃபர்தராக நாங்கள் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு லேடர் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் அதே தான், லேடரோட எக்ஸாம்பிள், டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஃபங்க்ஷன் பிளாக்கோட எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸ்ட்ரக்சர்டில் எப்படி எழுதுவாங்க பாருங்கள், C ப்ரோக்ராம் லைக் தட் அந்த மாதிரி எழுதுறாங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிஸ்ட்டில் அப்படி தான் இருக்குது.
Advantages of PLC: flexibility, cost effective, reduced downtime, reliable, troubleshoot easier, improved productivity, time saving. That are all the advantages of PLC. டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காம்பேக்ட் பிஎல்சியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் ரன் பண்ண முடியும். அந்த பிஎல்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அனதர் மிஷினில் போட்டு யூஸ் பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஒரு அட் தி டைம் ஒரு மிஷின் ரன் பண்ணலாம். எனக்கு இன்னொரு மிஷின் ஐடியலாக இருக்கும், அதில் சீக்வன்ஸ் வேறு இருந்தால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதில் என்ன வெரி டிஃபிகல்ட்டி எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறது என்னன்னா, நம்மக்கிட்ட லேப்டாப் இருக்கும், சாஃப்ட்வேர் இருக்காது. அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் மிட்சுபிஷினா அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் இருக்காது. ஸோ பிஎல்சி மேனுஃபேக்சரு நம்ம ஒரே பிராண்டாக போனீங்கன்னா ஒரே சாஃப்ட்வேரோடைய மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரலாம். அனதர் பிராண்ட் போகும்போது அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் கரெக்டாக கிடைக்காது. அதெல்லாம் காஸ்ட் வைஸ் இது பண்ணும்போது இதாக இருக்கும். இது லாஸ்ட் பாயிண்ட் வெரி மஸ்ட். when power restore, PLC automatically start. It can damage the system. To avoid the damage, you can program for output to go fail safe mode. எனக்குமே ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது எந்த ஒரு அவுட்புட்டோ பிஎல்சி ஆஃப் ஆகிட்டு ஆன் ஆகணுன்னே அங்கே அவுட்புட் ஆன் ஆகிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதாதீங்க. எழுதும் போதே ஃபெயில் சேஃப் மோடில் மாடலே வந்துடுச்சு இப்போ சம் வாட். இதில் சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஹாப்பரோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது, சாண்டோ ஏதோ ஒன்று, நீங்கள் பிஎல்சி ஆஃப் ஆகிட்டு திருப்பியும் ஆன் ஆகிட்டு ப்ராசஸ் ஆன் ஆகும்போது அந்த அவுட்புட் நீங்கள் ஆன் பண்ணாமையே நீங்கள் அவுட்புட் ஆன் பண்ணுற மாதிரி லாஜிக் எழுதுனீங்கன்னா அந்த சாண்ட் எல்லாம் அவுட் ஆகும். இதே கெமிக்கல்னால் கேஸ் வெளியே போனால் இதாகும் இங்கே கோர் ஷாப்பில். ஸோ ஃபெயில் சேஃப் மோடுன்னு ஒன்று அவைலபிள். நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், நிறைய அவைலபிள். ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் பிஎல்சி, அதான் ஒரு பிஎல்சி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது என்னென்ன, நம்மளுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி, என்ன தேவை, அதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுங்கள். காசை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ we can invest what we required, that types of cost we can invest. PLC application all industry we are using this PLC, steel, gas, paper industry, automobile industry, like that we are using. Yes, sir, that's all my presentation, sir. It's completed already. Time got 3:45. It's completed, sir. Sir, any more queries, sir? Got doubt இருந்தா கேட்கலாம். If anyone has question, please feel to ask me. Do my best to answer. Thank you, sir. Siddharth sir, available, sir? Any question from participants? Hello, sir. Hello. Sir. Hi, I'm Maraduban from Batter. Thank you, sir. எனக்கு ஒரு ஸ்மால் டவுட் என்னன்னா, இப்போ பிஎல்சியோட அவுட்புட் வந்து நமக்கு எங்கேயாச்சும் வந்து 24 வோல்ட் டு 0 வோல்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா பிஎல்சி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா சார்? ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக பிஎல்சி பாசிபிள் இருக்குது சார். அவுட்புட் ஷார்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிஎல்சி போகாது. ஏன்னா அவுட்புட்டை நீங்கள் வந்து பிஎல்சியில் வந்து வர அவுட்புட்டை ரிலேல தான் கொடுத்துருப்பீங்க. ரிலே இன்புட்டில் கொடுத்துருப்பீங்க. ரிலே அவுட்புட் தான் ஃபீல்டு கொண்டு போவீங்க. ஸோ ஃபீல்டு அவுட்புட் ஷார்ட் ஆச்சுன்னா பிஎல்சி அடி வாங்குமானா ஆகாது. நீங்கள் அதே சப்ளை, அதே எஸ்எம்பிஎஸ் 24 வோல்ட் பிஎல்சி யூஸ் பண்ணிருங்க, அந்த கண்டிஷன்லேயே ஆகும். எப்படி ஆகும்னு சொல்கிறேன்னா, பிஎல்சிக்கு 24 வோல்ட் தேவை. எனக்கு நீங்கள் அந்த 24 வோல்ட்டே ஃபீல்டுக்கு கொண்டு போகிறீங்க. பாசிட்டிவ், அந்த பாசிட்டிவ் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஷட்டர் பிளேட்டுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு சோலனாய்டுக்கோ கொண்டு போகிறீங்கன்னா அந்த 24 வோல்ட் ஷார்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் அடி வாங்கும்ல. அப்போ பிஎல்சி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. ஸோ இந்த கண்டிஷன் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஃபீல்டு இன்புட்டுக்கு வர பிஎல்சிக்கு வர 24லாம் தனியா ஐசோலேட் பண்ணிடுங்க. ஃபீல்டுக்கு போற 24 இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது அது ரிலேக்கு அப்புறம் அதை ஐசோலேட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு எஸ்எம்பிஎஸ் போட்டுக்கோங்க 24 வோல்ட். அப்போ நீங்க தைரியமா கொண்டு போகலாம். கொண்டு போய் ஃபீல்டில் கேபிள் கட் ஆனாலோ ஷார்ட் ஆனாலோ உங்களுக்கு ரிலே கீழே தான் வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கும். இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் அடிவாங்க, பிஎல்சி சேஃப். ஃபீல்டுக்கு மோஸ்ட்லி கொண்டு போற வயர்லாம் எக்ஸ்டர்னல் எஸ்எம்பிஎஸ் கொண்டு அதுக்கு கிளாஸ் ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? அவுட்புட் கிளாஸ் ஃபியூஸ் 0.5 mm போட்டுக்கோங்க, கண்டிப்பா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மைனர் ஷார்ட்னா கூட உங்களுக்கு ஃபியூஸ் போயிடும், சேஃப் ஆகும். வித்தின் மைக்ரோ செகண்ட்லாம் போகாது சார் பிஎல்சி. அது எப்படியும்
சம்வாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா இன்னொன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். 24 வோல்ட் நம்ம ஃபீல்டுல இருந்து கொடுப்போம்ல, பிஎல்சி இன்புட்டா இருக்கட்டும். Right. I cannot audible, sir. Somebody mic is on, that's why. இப்போ ஓகே சார். சார் இப்போ ஃபியூஸ் போட்டும் சில கண்டிஷன்ல போகும் சார், வித்தின் மைக்ரோ செகண்ட்ல போகுதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஐசோலேஷன் இப்போ பிஎல்சிக்குள்ள டைரக்டா 24 வோல்ட் போகுமானா போகாது. நான் சொன்னேன்ல அந்த ப்ராசஸருக்குள்ள நீங்க 24 வோல்ட் கொடுத்தாலும் உள்ள ஒரு ஐசோலேஷன் பேரியர் வச்சிருப்பாங்க. 5 வோல்ட்டுக்குள்ள தான் அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும். பிஎல்சியில் குட்டி குட்டியாக லைட் எரியுது இல்லை சார், அது 24 வோல்ட்ல ஒர்க் ஆகுது சார். 5 வோல்ட் அது எல்லாமே 5 வோல்ட் தான். அது உள்ள இன்டர்னலாக ஐசோலேட் பண்ணி நீங்கள் 24 வோல்ட் இன்புட் கொடுத்தா கூட ஐசோலேஷன் பேரியர் வச்சு டயோட வச்சு அவங்க 5 வோல்ட்டுக்கு தான் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ டைரெக்டாக இந்த இம்பாக்ட் வந்து இதில் ஆகாது. எப்போ இம்பாக்ட் வரும்னா அதோட பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்க, 24 வோல்ட் பவர் சப்ளை, அதனால தான் இம்பாக்ட் வரும். ஸோ பிஎல்சி இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்னால நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி அப்படிதான் வயரிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க, ஒரே எஸ்எம்பிஎஸ் போட்டு. அதனால தான் பிஎல்சி டேமேஜ் ஆகும். பிஎல்சியினுடைய காமன் இன்புட் 24 வோல்ட் வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு பேஸ கூட ஏதாச்சும் ஏசி 230 வோல்ட் கூட அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டச்ப்லயோ இல்ல ஷார்ட்லயோ இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு சிபியூ ஃபெயிலியர் ஆகும். ஆமா சார், கண்டிப்பா சார். வோல்டேஜ் மிங்கிலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மொபைல் சார்ஜ் சார், நம்ம மொபைல் சார்ஜ்ல என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிள் 5 வோல்ட் ஆர் 12 வோல்ட் இருக்குன்னா அதுல 230 கொடுத்தா என்ன சார் இம்பாக்ட் ஆகும்? கண்டிப்பா எரியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும்ல. அந்த ஒஸ்ட் கண்டிஷன்ல தான் பிஎல்சி போகும். ஷார்ட் ஆறனாலலாம் போதானா போகாது. எஸ்எம்பிஎஸ் நீங்க அதுக்கு தான் எஸ்எம்பிஎஸ் ஓவர் ரேட்டிங் போடக்கூடாது. 5 ஆம்ஸ் அந்த மிஷினுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டியோ அதை சூஸ் பண்ணுங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு ஃபியூஸ் போட்டுக்கோங்க. ஃபியூஸ் மஸ்ட் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல. இன்புட்டுக்கும் ஃபியூஸ் போடுறாங்க சில கம்பெனிஸ்ல, ஆனால் நம்ம ஃபவுண்டரிக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் செட் ஆகாது சார். ஸோ இது மாதிரி ஐசோலேஷன் பண்ணிக்கோங்க தனித்தனியா. அந்த பவர் சப்ளை எது கூட மிங்கிள் ஆகக்கூடாது. இன்னும் பெஸ்ட் கண்டிஷன்னா பவர் சப்ளை பிஎல்சிக்கு மட்டும் உங்களுக்கு எது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அடி வாங்குதுன்னா வெறும் பிஎல்சிக்கு மட்டும் 24 வோல்ட் கொடுத்து விட்ருங்க சார். ஒரே ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் ரேட் மட்டும் ஆகும், அது கொடுத்து விட்டா சேஃப் சார், 100% சேஃப். Thanks for your clear explanation, sir. Thanks sir. Thanks for your question sir. Very good question. Any further questions, gentlemen? Hello. Yes, sir. Sir, 828D CNC ஓட சாஃப்ட்வேர் கிடைக்குமா? சார் ஆக்சுவலா எல்லா சாஃப்ட்வேரும் நம்ம வாங்கணும்னா முடியாது சார். நம்மளால எல்லா சாஃப்ட்வேரும் இல்ல அது ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரியல எனக்கு. நீங்க சொல்ற மிஷினரி சிஎன்சில நிறைய இருக்கு, என்கிட்ட இருக்கிறது நீங்க சொல்ற மாடல் என்கிட்ட இல்ல. நான் சொல்றது வந்து 820D. என் மெயில் ஐடி வேணா தரேன் சார், நான் ஃபர்தரா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். என் மெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் அந்த இதுலயே ஷேர், ஏன்னா நானும் செக் பண்ணேன், என்கிட்ட இல்ல அந்த மாடல். பட் எல்லாமே அவைலபிள் சார். எல்லாமே பைரேட்டட்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரிஜினல் வாங்க முடியலனாலும் பைரேட்டட் யூடியூப்ல கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. அவைலபிள்னா 820D SL வந்து நான் யூஸ் பண்றோம். ஓகே சார். பட் என்னன்னா ஆன்லைன் வியூ வந்து போக முடியல, ஸ்கிரீன்ல தனியா லேப்டாப் போட்டு போற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம சிஎன்சி ஸ்கிரீன்லயே எடுத்துட்டு வரணும், என்ன சார் பண்ணணும்? அதுல நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லை சார். பிஎல்சி அண்ட் ஸ்கேடா டெவலப்பிங் தான் சார். ஓகே தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Any further questions, gentlemen, for Mr. Balamurugan? Thank you, Mr. Sendil. If there are no further questions, we would like to move on with the vote of thanks. So, gentlemen, we have had a very interesting webinar today on the topic Basics of PLC. We are sure the contents of the talk had a lot of takeaway for our audience. This was our 48th program conducted by the IIF Chennai chapter this year. We would like to thank you all for your patronage, and we would like to thank the speaker for the day, Mr.S Balamurugan, Assistant Manager, Ashok Leyland, Foundry Division, for taking time off his busy schedule and making us rich with knowledge. Further, we'd like to thank all the members who joined us for this talk. I'm sure you had a wonderful learning experience, and thank you for joining us on time. We would like to thank, we from the Chennai chapter will be conducting many such interesting programs, both physical and virtual, and we'll be sharing information on the same to you soon. So
looking forward to seeing you all in our upcoming programs. Thanks so much, everyone. Thank you. Okay, sir. Thank Thank you. you. Yes, sir. Thank you so much. Thank you.